الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alamlarni yuqdan bar qilib, bizlarni bu dunyoga yaratuvchi, bizning Rabbimiz Allohga bizning ko'ngillarimizni chaqqan hamd sanalarimiz erishsaydi va hamda bizning uchun bu dunyoda bir shilg'on, bizning o'qituvchimiz, bizning uchun bo'lgan o'rnak olda bo'lsa, bizning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ham oxiratda da ul bizning uchun bir shilashaq, ummatim deb aytashak, anarga bizning ko'ngillarimizni chaqqan salovat shariflarimiz erishsaydi. Alloh taala ayta: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatihi va la tamutunna illa va antum muslimun." Rabbimiz bizlarga murojaat etib ayta: "Ya iymon keltirganlar, ya mu'minlar, bir Allohdan shin qo'rquv bilan qo'rqig'iz, aning amrlarini bo'ysunib, aning tiyganlaridan tiyilib yashagiz va hamda bu dunyodan baratik musulmon holatindagina keta ko'ragiz." Ham bugun men sizning bilan payg'ambarimizning bir hadisin qarab ketasim keladi. Payg'ambarimiz ayta, ul Abu Davud ham Tirmizi jintiqlarına kela, Abi Umamadan kela payg'ambarimiz aytgan: "Ana za'imun bi baytin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan." Rabbimiz ga aşangan, Rabbimizdan indirilgan ham bizning uchun o'rnak bo'lgan, bizning yaratgan ham suyukli payg'ambarimiz ayta: "Haqli bo'lib da bahaslashuni qoldirgan kishiga jannatning osqi o'lishidan yurt va'da etam" deydi. Qarag'iz bu so'zlarga. Payg'ambarimiz ayta. Biz bilamiz. Payg'ambarimiz bir qachonda o'zidan söylemedi. Yo'q. U din bilan bayli aybirlarni baratik Alloh taala indirgandan so'nggina söyledi. Shuning uchun mana payg'ambarimiz ayta: "Sen haqli bo'lib da bahasni qoldirsang dey, senga Alloh taala jannatning osqi o'lishinda uy va'da etadi." Ham bizning turmushimizga qarasak, anday ishroqlar ko'pmi bo'la? Ham mana shu vaqt kelib jetgach, Aye sen haqlı. Amma lakin
менә шул бәхәсне калдырсаң, сиңа Аллаһ Тәгалә җәннәтнең аскы өлешендә өй вәгъдә итә. Карагыз, нинди зур ниъмәт. Бу нәрсә? Син нишләргә тиеш? Бары тик бәхәсне калдыр. Калдыр. Ни өчен? Чөнки бәхәсләшкәндә ул хәерлеккә алып бармый. Шуның өчен Пәйгамбәрбез безне чакырды, син хаклы булсаң да бәхәсеңне калдыр. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорит: если человек оставит спор, даже если он прав, то Аллах обещает ему рай, в раю дом. В раю дом. Но где именно? В окрестностях рая. И в нашей жизни такие моменты бывают очень часто. И мы хотим доказать, показать свою правоту. И начинаем спорить. Мы должны понять. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, призывает нас оставить этот спор. Оставь этот спор. И лучше докажи делами, а не словами. Почему? Потому что на сегодняшний день мы много любим говорить. Начинаем спорить. Этот так сказал, этот так сказал. Хорошо. Но наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, что сказал-то? Оставь этот спор, даже если ты прав. И докажи. Докажи делами, а не словами. И Аллах тебе обещает в окрестностях рая дом. Из этого пусть каждый из нас задумается. Когда вот этот момент придет, и пусть каждый вспомнит этот хадис и будет жить по нему. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вассалям бу хадисне дәвам итеп әйтә: «Ва би бәйтин фи васатил джаннah лиман таракал казиба ва ин кана мазихан». Шаярып булса да ялганны калдырган кешегә Аллаһ Тәгалә җәннәтнең уртасында өй вәгъдә итә. Карагыз әле. Вакыт без шундый сүзләр сөйлибез. Хәтта онытабыз да. Аңламыйбыз да нәрсә сөйләгәнебезне. Аңламыйбыз. Әйтеп куябыз. Һәм аннары безгә берәр кеше әйтсә, бу бит дөрес түгел. Без шунда әйтеп куябыз. Мин шаярып кына әйттем. Шаярдым гына. Шуның өчен, кардәшләр, Аллаһ Тәгалә безгә бирде уй фикер, зиһен, фикерләргә һәм кисәтеп куйды. Безнең авызыбыздан чыккан һәрбер әйбер ул язылып куела. Язылып куела. Шуның өчен без әйтер алдыннан, сөйләр алдыннан уйлагыз башта нәрсә сөйләгәнне. Чөнки менә шул әйткән сүзебез безгә әйләнеп кайтачак. Һәм Пәйгамбәрбез дә әйтте: Сез
шаярып булса да, әйткән ялган сүзне калдырсаң, шул вакытта Аллаһ Тәала безгә жәннәтнең уртасында вәгъдә итә. И пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорит: человек, если оставит ложь, даже если это было сказано в шутку, то Аллах обещает ему дом в середине рая. Смотрите, на сегодняшний день сколько по телевизору показывают передач, сколько по интернету ходят разные ролики. И мы с интересом это смотрим. И, может быть, даже сами участвуем вот в этих делах. Говоря, ну ради прикола я это сделал. Но смотрите, что говорит наш любимый пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. Какую награду обещает Аллах субханаху ва та'аля. И мы должны понять, мы должны запомнить, если Аллах обещает, то Он свое обещание всегда выполняет. Из-за этого, когда мы что-то говорим, во-первых, подумай, задумайся. Почему? Потому что сказанные тобой слова, они вернутся к тебе. И ты за них будешь отвечать. И если ты захотел сказать эти слова, исполнил вот этот хадис, оставь. И иншаллах, Аллах построит тебе дом в середине рая. Һәм Пәйгамбәрбез шул хадисне дәвам итеп әйтә: "Ва би бәйтин фи а'лал джаннати лиман хасуна хулуқуху". Күркәм холыкка ия булган кешегә Аллаһ Тәала җәннәтнең иң биек җиреннән йорт вәгъдә итә ди. Карагыз әле. Карыйк әле. Аллаһ Тәала иң биек булган җәннәттә нәрсә вәгъдә итә? Йорт, урын вәгъдә итә. Кемгә? Кем иң матур һәм күркәм холыкка ия булса? Карыйк әле үзебезгә. Үзеңә кара әле. Син ниндәй? Безнең холкыбыз ниндәй? Һәм Пәйгамбәребезгә кайтсак, Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи вассалям безнең өчен үрнәк булды. Һәм безнең анабыз Айша радиллаһу анһадан сорадылар: Пәйгамбәребезнең холкы нинди иде? Һәм ул әйтте: аның холкы Куръан иде ди. Һәм без үзебезгә теләсәк, күркәм холык һәм җәннәттә иң югары урында урын, йорт нишләргә кирәк? Әйе, дөрес. Без Пәйгамбәребездән үрнәк алып, Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен укырга тиеш. Һәм үзеңә шундый сорау бир әле. Син соңгы тапкыр Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен кайчан укыдың?
Кашан кулыңа алдың менә шул китапны, һәм уйлан. Нәрсә әзерләдең? Нинди үзеңә өй төзедең? Менә нәрсәдә хикмәт. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә мөмкинлекләрен биреп тора. Бар безнең мөмкинчелек. Әмма ләкин син менә шул мөмкинчелек белән кулландыңмы? И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, продолжая хадис, говорит, и Аллах обещает на вершине рая дом тому, у кого окажется самый лучший нрав. И мы знаем, когда у Аиши, ради Аллаху анха, у жены пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, спросили, какой же был нрав пророка? Она сказала, его нравом был Коран. И если мы хотим, чтобы наш нрав хотя бы как-то приблизился к нраву пророка, мы должны начать читать Коран, изучать его, учиться. И на сегодняшний день у нас очень много возможностей. И кто говорит то, что я не могу, я не умею, это ты просто сам себя обманываешь. Ты себе ищешь какие-то оправдания. Но нет. Еще раз, нет. У тебя есть возможность. Альхамдулилля, на сегодняшний день, если бы было желание, то все можно сделать. Из-за этого подумай, разберись в себе и найди это желание. Почему? Потому что это не надо ни хазрату, ни учителю, ни пророку. Это тебе надо. Потому что ты строишь дом в раю. И в другом хадисе пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, «Ман бана лилляхи масджидан, бана Аллаху лаху байтан фил джанна». Кто построит дом Аллаха в этом мире, тому Аллах построит дом в раю. Һәм пәйгамбәребез икенче хадистә әйтә, кем менә бу дөньяда Аллаһ йорты төзесә, катнашса, булышса, шунарга Аллаһ Тәгалә җәннәттә өй төзеп куячак ди. Һәм карагыз әле. Менә бу дөньяда без күпме яшибез? Кемгәдер Аллаһ Тәгалә бирде бер мизгел яшәргә. Кемгәдер 20 ел, 30, кемгәдер 60, 70. Һәм без менә бу кыска гына гомеребездә матур, якты зур фатирда яшәр өчен күпме вакытыбызны, күпме көчебезне, күпме малыбызны сарыф итәбез. Ә син мәңгелек дөньяда яшәр өчен нинди өй төзедең соң? Нишләдең? Ә бит синең мөмкинчелегең бар, юк түгел. Бар безнең мөмкинчелек. Карагыз әле. Кемдер әйтер ки, минем акчам юк дип, ярар. Булмаса, беренче хадискә кара. Шул хадис белән яшә.
һәм үзеңә өй төзі. Онытма, син Аллах Тәәлә каршына кайтачаксың. Һәм кая яшәячәксең соң? Шуның турында уйла. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказав эти два хадиса, призывал нас построить дом себе в раю. Почему? Потому что вот этот мир, он временный. Аллах нам дал время, чтобы мы использовали, задумались и построили себе дом, где будем жить вечно. Так задумайся, что ты построил. Потому что, когда мы живем вот в этом мире, мы хотим, чтобы у нас здешний дом был красивый, большой, светлый, чтобы мы со своей семьей жили счастливо. И ты сколько стараний прикладываешь к этому, сколько время тратишь, сил, имущества. Хорошо, молодец. А что ты построил для вечной жизни? Какие ты старания приложил? Сколько ты потратил? Посмотрите, подумайте. И если ты сейчас не начнешь и не будешь думать об этом, то придет такой миг, такое время, когда уже будет поздно. Из-за этого пусть Аллах даст каждому из нас возможность построить себе дом в раю. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху